नमस्कार तत्वमयी चैनल को स्वागत करछि मु आपन को। आज आम गोटे एभली टॉपिक विषय रे कथा होगा जाऊचे जोटा कि आमर दैनंदिन जीवन में निहाती आवश्यक। टॉपिक रो ना होछि विवाह। विवाहर उद्देश्य कौन? कारण जने जेतले विवाह करूछि बहुत बाछिकरी विवाह गोटे झीटा को घर को आणुछि तापरे बहुत पैसा पत्र खर्च करी जमती कि डीजे हैला बैंड पार्टी हैला एमान भोजी हैला ये सब जरिया रे बहुत पैसा खर्च करुच्ची शेष में विवाहर किछि दिन पर वर्तमान युवपीढ़ी चली विवाह विच्छेद जोटा कि डिवोर्स सीटा कौन पाई होउची विवाहर मूल उद्देश्य कौन आम आज आम सहित गुरु भाई अच्छा गुरु भाई कोठार पचारिक बुझा। गुरु भाई प्रणाम। प्रणाम सर। आपण को तत्वमयी चैनल को स्वागत सर। आज आम जो टॉपिक विषय कथा हवा जोटा कि विवाह मोर प्रथम क्वेश्चन आपण साधु माने जो माने विवाह करिसेंती से माने भी साधु होइचंती जो माने विवाह करि नाहंती से माने भी साधु होइचंती। आज्ञा किंतु जणे विवाह करि सला परे से साधु होई परिबो कि सन्यास जोग करि परिबो कि जणे बैचलर थाई मध्य से सब करि परिबो ये सब विषय आम टे जानवा। आप कहर उद्देश्य जड़े विवाह कला पर भी ईश्वर प्राप्ति करि परिबो कि साधना मार्ग को आसी परिबो माने साधना मार्ग रे विवाह प्रति धारणा कौन? आज्ञा सुंदर प्रश्न। मोर भी गोटे छोट प्रश्न आपनको रहइबो। आपण को अनुजाय विवाहर उद्देश्य कौन? आज्ञा सर्वप्रथम आपण माइंडसेट को आम बुझा एक्चुअली सत्य कौन ताको बुझा चेष्टा करबा। विवाहर उद्देश्य कौन आपण कौन भाबुसंते? आज्ञा मो मतरे आम विवाहर उद्देश्य होची जोटा कि हमर इंद्रिय सुख पई आम विवाह करिथाउ जहाँद्वारा कि जेहेतु आमर परंपरा आगरू पूर्व पीढ़ी चली अच्छी वंश विस्तार करवा जोटा कि आमर समाज को दरकार जो आमर घर जे कि मेरुदंड रही आ गोटे पीढ़ी की संभालिया विवाह करा जाए जोटा कि वंश विस्तार करवा से विवाह करा जाए। मो मतरे यहाँ हूँ विवाहर उद्देश्य। आज्ञा आज्ञा किंतु एक्चुअली देखो बहुत सारा कथा आम जहाँ देखुचे से मानिचे आज्ञा से परिका आम आचरण करुचे किंतु ताको तर्जमा कले तार असली उद्देश्य को आम बुझीपर। शास्त्र अनुजाई विवाहर उद्देश्य है दुईटा शरीर गोटे मन होकर साधना करी ईश्वर प्राप्ति करने करथिबा योजना हूँ विवाह। ये कथा टिके अनेक लोक टिके अजब सा लगे किंतु सत्य है यहाँ दुईटा शरीर देखंतु जड़े व्यक्ति सब काम करें दिन मान परिश्रम करी धन उपार्जन कर आवश्यक अच्छे तो जड़े व्यक्ति कहीं भी पारती पति भी पारती पत्नी भी पारती आदि कौन स्त्री पुरुषर भेदभाव ना कहीं भी जड़े व्यक्ति जड़े शरीर बाहर गले काम कार्य कले किसी धन उपार्जन कले आउ जड़े व्यक्ति गृहर दायित्व नेले घरे बहुत सारा काम थाए आम रोषे थाए वस्त्र शुद्धिकरण घर ओल्वा बासन माजिबा खाइबार जो परिबा बाहर सब किणिक आनिबा तो घरे भी बहुत सारा काम थाए जड़े बाहर धन उपार्जन कले जड़े घर को संभाड़े दुहे मिसिक बसिक जीवन यापन कले साधना कले जदि जनकर किसी देह मुंड खराब है आउ जड़े टे सेवा जत्न कले जदि कहारी मन रे अशांति अच्छे आउ जड़े टे सहारा होकर बुझेले सांत्वना देले बुझीपारती तो शारीरिक सुरक्षा जड़े साहाय्य कले खाद्यपेय आवश्यकता को जड़े सुधारिले जड़े धन उपार्जन कले यही प्रकार दुहे मिलमिशिक शांति आनंद रे साधना कले अंततः जीवन जो उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करवा निजर नित्य पदार्थ को चिन्हवा आत्म साक्षात्कार करवा तादेरे दुहे मिसिक साधना कले आउ जीवन उद्देश्य को पूर्ति कले। विवाहर उद्देश्य यहीटा थिला किंतु आमे माने शास्त्र न पढ़िबारु आध्यात्मिकता को अणदेखा करिबारु आपन जेंति कहले आमे भाबुचे विवाहर उद्देश्य इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख सर नुह इंद्रिय सुख आदौ नुह विवाहर उद्देश्य गोटे ए परिका जीवन यापन करिया। द्वितीय देखंतु जो संतान वृद्धि करवा अपन जो संतान उत्पत्ति करवा परिवार को विस्तार करिया जो कथा कहले ठीक अच्छे यहाँ भी विवाह अच्छी ना नुह आप जब देखिए चतुर्थी क्रिया हो थाए आज्ञा चतुर्थी जो दिन थाए से दिन गोटे पूजा हुए गोटे होम हुए किसी यज्ञ हुए
ସେଠି ପତି ପତ୍ନୀ ବସିକରି କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆସିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ବସିକରି ଉଠି ଯାଉଛେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଚାରା ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବିବାହରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ଆଜି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହୁଏ, ସଂକଳ୍ପ ହୁଏ, ସେଠି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଶାରୀରିକ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବୁ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ସରିଯିବନି। ଆମେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବୁ, ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବୁ, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇବୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖେଇବୁ, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇବୁ। ସେ ସନ୍ତାନକୁ ସମାଜର ସେବାରେ ଲଗେଇବୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ବିବେକୀ, ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିକିରି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ସେ ଆମର ତ ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହୁଏ, ସେ କର୍ମରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବୁ, ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବୁ ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବାହକୁ ଭାବିଛେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରୁ ଆମେ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଡିଭୋର୍ସ କେସେସ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେହ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଏକ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଆଜ୍ଞା, ମନ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭୋଗିଦିଏ, ଦେଖିଦିଏ, ସରିଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ କାହାରିକୁ ଆଉ କିଛି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେହ ଏକ ଏପରିକା ବସ୍ତୁ, ଦେହ ଭିତରେ ରକ୍ତ, ମାଂସ, ମଳ, ମୂତ୍ର, ଦେହ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜିନିଷ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେହ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋହ ରହୁଛି, ଦେହ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବାର ବିଧିବିଧାନକୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ଦେହ କ'ଣ, ମନରେ କାମିକ ବୃତ୍ତି କାହିଁ ଆସୁଛି, କାମବାଞ୍ଛନା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଏଟା ଏକ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ। ଶରୀର କିଛି ବୟସ ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ କାମବୃତ୍ତି ଆସେ। କାହିଁକି ଆସେ? ସେ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରିକି ପର ପିଢ଼ିକୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସଂଯମତା ରହିଲେ ସେ ମନସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ବିଚାର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ହାର୍ମୋନାଲ ଇନବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ସମାଜ ବିବାହକୁ ଭାବୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା। ତ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦେହ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ କ'ଣ ବିଚରା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ହେଲା ଏକାତ୍ମ ଭାବ। ବିବାହ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ପତ୍ନୀ, କିମ୍ବା ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ପତି, ଯେମିତି ମୋ ଶରୀର ସେମିତି ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଯେମିତି ମୋ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେମିତି ସେ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଯେମିତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ବି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଅଛି। ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଆସିବାର ଅଛି, ଏକତା। ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ସେ ଶରୀର ଠାରୁ, ମୁଁ ଅଦ୍ୱୈତ ସେ ଶରୀର ଠାରୁ। ଏଇଟା ସାଧନାର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଧି। ଏକାତ୍ମ ଭାବକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଜଣେ ଦୁହେଁ ଶରୀର ମିଶିକରି ସେମାନେ ସଂଯମତା ସହିତ ଏ ଜିନିଷକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ସେ ମନର ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇକରି ସଂସାରର ଏକତାକୁ ପରଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଜଣେ ସାଧକ ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତି, ବେଦର 4ଟା ଭାଗ ଅଛି। ସମ୍ବିଦା କାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଉପନିଷଦ କାଣ୍ଡ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବେଦରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, କେମିତି ଜଣେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କେମିତି ପତିର ଧର୍ମ କ'ଣ, ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରିକିରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଜଣଙ୍କୁ ଦେହ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଜଣକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଇବେ, ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଲଭ୍। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଲଭ୍ ଦରକାର, କଣ୍ଡିସନାଲି ନୁହଁ, ଦେହ ଭାବରେ ନୁହଁ।
ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ଶରୀର ଗୋଟିଏ ମନ ହେଇକରି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛେ, ତା'ର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସନ୍ତାନକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ଆମ କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ବେଦ ପଢ଼ାଇବା, ସମାଜ ସେବାରେ ଲଗାଇବା, ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାହାରା ହେବା ପରିକା ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବିବାହ କରୁଛେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ମାଡ଼ିବ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଖଣ ଚାହାଣ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଝିଅ ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ପୁଅକୁ ପଚାରିବା ବାପା ତୁମେ କାହିଁକି ବାହା ହେଉଛ, ବାହା ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଟିକେ ବାବୁ କହିଲ, ସେ ବୋଧେ ନାଜେଇ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ଦୁର୍ବିଚାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାହା ହେଉଛେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେତେ ସଂଯମତା ରଖିବେ, ଯେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବେ, ସେତେ ଆରୋଗ୍ୟରେ ରହିବେ, ସେତେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେବେ, ସେତେ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବ। ଅସଲି ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବ ବିବାହିକ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେହ ଭାବରେ ନୁହଁ ଆତ୍ମ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ, ମନର ସ୍ତରରେ ସ୍ନେହ କରିବେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କି ଜଣେ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଋଷିମୁନି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆମ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବେଦକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ, ପରାଶର ମହର୍ଷି ଆଉ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ, ଯିଏକି ବେଦକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଗୌତମୀ। ଆଜ୍ଞା ବିବାହିତ ଥିଲେ, ବେଦକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ବେଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ବେଦର ପିତା କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ମା ଅରୁନ୍ଧତୀ, ସେ ବି ବିବାହିତ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କିଏ? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁ, ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ବି ବିବାହିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ, ସେ ବି ବିବାହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ସୁମୁଖା ଦେବୀ, ସେ ବି ବିବାହିତ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସନ୍ଥ କବୀର, ସେ ବି ବିବାହିତ ଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେ ବି ବିବାହିତ ଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ରୂପକ ସେ ପରାବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ବିବାହ କଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେନି, ସେଇଟା ମିଛ କଥା। ଆସିପାରିବେ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯେଉଁ ବେଦକୁ ଦେଖିବା, ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାକାଣ୍ଡ ଜଣେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ସମ୍ବିଧାକାଣ୍ଡକୁ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡ, 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ 50ରୁ 75 ଯେଉଁଟା ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ସେ ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିକରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଯଦିଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିବା ସେତେ ଶାନ୍ତିରେ, ସେତେ ଆରୋଗ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ବିବାହ ହେଲା ପରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ, ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବିବାହ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ ତା'ର ସବୁ ଲାଭ କ'ଣ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ରହୁଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବୟସ ମାତ୍ରା ଅଛି କି? ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିବାହ କରିପାରିବ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ବିବାହ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କରିଦେଲେ ହେବନି। ବିବାହ ତ ଖାଲି କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆପଣ ବିବାହ କଲା ପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର, ବସ୍ତ୍ରର, ଗୃହର, ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳତା, ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କିଛି ଭୌତିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଇକୋନୋମିକାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି
सिनेमा देखिकी सीरियल देखिकी हिरोइजम हाँपाई कम बयस बह हो जाऊँगी आज्ञा तांको भीतर संबलता नहीं आज्ञा से किछि दिन शारीरिक सुख को नेला पर जन जन को बुझिला पर आउ थे भीतर वितृष्णा भाव आसूची मनर जो आशा अभिलाषा जो से सब मिटी जाऊँगी तापर से आउ थे घृणा करसंती तांको अभाव असुविधार से माने सस्टेन सर्वाइव करि पार नाते डिवोर्स केसेस हो जाऊँगी तेणुकर बह करने पूर्व आपन जेहेतु जानी बह कले आम एकाठी रहा आमर खाद्य पेय वस्त्र आवश्यकता सब अच्छी तो योग्यता को आग प्राप्त करूँ आग भौतिक किसी काम किसी बिजनेस किसी चाकरी आग से करूँ तापर बह करने चेष्टा करेंगे तेणुकर निहायती समय अच्छी तार बयसर सीमा भी अच्छी आप तो जानते गवर्नमेंट रे जड़े पुओ जदि आम देखा जड़े पुओं को बयस 20 वर्ष जड़े झील को बयस 18 वर्ष है से बह कर किंतु चेंज हो जाइए बोधे आज्ञा झील 21 वर्ष हो जाइए मिनिमम बह सुंदर सुंदर आज्ञा तेणु मेनली आम सशक्त है सुदृढ़ है आम बह कर आवश्यक अच्छे आह निहायत आवश्यक अच्छे समय आसब शरीर बुढ़ा हम आज्ञा तो सीटी जन जनकर सहारा हो पारे पिला छुआ भी सहारा हो पारे आज समाज जो स्वार्थ समाज को जब आम देखा पिला छुआ भी आजिकल माँ बापा को अणदेखा कर तो से समाज रे आम जब भाविबा आम बुढ़ा है आमर सेवा आउ किए करेंगे यहाँ असंभव तो आम ये माइंडसेट को आम जब नहीं देखा माइंडसेट जी आम निज पिला छुआ से तो निश्चय दायित्व ने से आमको साहाय्य करेंगे तो बड़ बयस हेले कि रोगग्रस्त हेले जन जनक सहारा हबार भी संभावना जेहेतु अच्छे बहर आवश्यकता अच्छी किंतु बहर आवश्यकता इंद्रिय सुख पाई नुह जन जनक सहारा होकर साधना करने करथिबा व्यवस्था आज्ञा बर्तमान आम देखुचु युवपीढ़ी मैंने बहुत पथभ्रष्ट हो जाऊँ जहाद्वारा कि ये बहर किसी मास पर 6 मास हो कि वर्ष हो तांको भितर झगड़ा हो झगड़ा बद लगी रोचे जहाद्वारा कि से डिवोर्स होची आज्ञा आज्ञा यार समाधान कौन आज्ञा निश्चय सुंदर बढ़िया प्रश्न पचारे डिवोर्स पछाड़ कारण को जब आम बुझा बहर उद्देश्य को से बुझुना बहर आवश्यकता को से चिन्ह ना से भावुं सिनेमा आम देखुचे हीरो हिरोइन से विभिन्न प्रेम पत्र दबा नाचवा गोलाप फूल दबा जड़े जन को भल पाइबा अच्छा रियल लाइफ रे कौन किए नाचुवा देखुं पार्क रे नहीं किए नाचवा क्यों माने जो रिदम्स म्यूजिक एमती अच्छे कि नहीं रियल लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सिनेमेटिक लाइफ तो सीटी से पैसा कमाई विभिन्न अतिरंजित करके देखा से जिनस को देखिक पिला माने भावुं प्रेम माने कहार को बह करके नहीं जावा सांग होकर रहा कि दैहिक सुख देखो युव बयस शरीर भितर हार्मोनल इनबैलेंस होता है आज्ञा विभिन्न प्रकार कामिक वृत्ति जागृत होता है आम तो आजिकल वेद पढ़ुने उपनिषद पढ़ुने ब्रह्म विद्या पराविद्या को पढ़ुने शरीर इंद्रिय मनर ज्ञान पाखे ना तो से इंद्रिय को दास ही जाऊे अच्छा सीटी शरीर भाव में आम बह होचे गोटे कथा आम मन रखा दरकार पत्नीकर जी प्राधान्यता प्रामुख्यता आवश्यकता अच्छी पत्नीकर से प्रामुख्यता प्राधान्यता अच्छी जड़े जदि बाहर काम कले जड़े घरे काम कर दुहंकर से आवश्यकता अच्छी ये हूँ कौन ये आम देह भाव में जो भल पाऊे असली प्रेम आज्ञा जागृत होनी असली प्रेम जागृत होनी जिते निष्काम भाव में प्रेम करेंगे शारीरिक स्तर में नुह जो करेंगे से देखिए असली प्रेम जागृत हो पति पत्नी दुहे बसिले कथबार्ता हेले टिके काम कार्य करके आसिले शांति परिवार रे बसिक टिके चर्चा हेले जन जनकर असुविधा को टिके बुझिले तार रेक्टिफिकेशन पाई किछि आम योजना कले टिके शांति जने जन को परखिले पति जदि बाहर काम कर से व्यक्ति बुझीबार आवश्यक अच्छी मो पत्नी घरे खटुंट सकाଳେ जलखिया प्रस्तुत करवा खरा बेले लंच रात डिनर तापर घरे आप देखते केते जावतीय काम सब अच्छी वस्त्र शुद्धि करवा खरा मैंने आप देखते खरारे कपड़ा सुखिया अधिक समय सुखिले तार रंग उड़ीज पापेरा हो से मन रखी था फिर जाकि तोलिक आना घरे रखा पिलांकर दायित्व पतिदेव को भाविबा दरकार सी जदि 4 घंटा पिला धरवे संभाळिबे अस्थिरता आसीज सी तो संभाली पारे से माँ देखु प्रति मुहूर्त पिला संभाली था पिलांकर मलमूत्र को सफा करवा पिला समय स्तनपान करवा माने केते जत्न
ଜଣେ ମା ମାନେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ବୁଝିବା, କିଛି ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଚାକିରି କରିକିରି ବି ଘରେ ଆସି କାମ ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ମନରେ ବି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଚାକିରି ବି କରିଥାନ୍ତି, ଘରେ ଆସିକରି କାମ ବି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ବି କରିଦେଲେ, ପରିବା କାଟିଦେଲେ, ଘର ଓଳେଇ ଦେଲେ, କପଡ଼ା ସଫା କରିଦେଲେ, ଚାକିରି ବି କରୁଥାନ୍ତି, ଘରେ ବି କାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉନି, କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଘରେ କେମିତି କାମ କରିବି, ମୁଁ ପରିବା ଆଣିବିନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ରୋଷେଇ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଘର କାମ ଦୁଇଥର ଯଦି କହିବେ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଚିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଚିଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ମାନେ ସେ ଘରେ ଯାବତୀୟ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଘର ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆମେ କରିବା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିବା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦନାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇକରି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ଆସିବ, ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଯମତା ଆସିବ। ପତି ପତ୍ନୀ କେବଳ ଦୈହିକ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣ ବସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଦୁହେଁ ବସିଲେ, ଟିକେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, କେଉଁଠି ପ୍ରବଚନରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଦୁହେଁ ବସିକରି କେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା କଥା, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା କଥା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ପରିବାର ଟିକେ ବସିକରି ଯଦି କିଏ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ବାହାରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଜାଗୃତ ହେବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆପଣ ଟିକେ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଦୁହେଁ ବସି ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଦୁହେଁ ବସି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତରିକ ଆତ୍ମୀୟତା ଜାଗୃତ ହେବ, ଅସଲି ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବ। ଜଣେ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ଜଣେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ପତ୍ନୀ ରାଗିଛନ୍ତି, ପତି ଟିକେ ସହିଯିବେ, ଯଦି ପତି ରାଗିଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ପତ୍ନୀ ଟିକେ ସହିଯିବେ, ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆର ପକ୍ଷ ଟିକେ ସହିଗଲେ। ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗ କମ୍ ସମୟ ଥାଏ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିବେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଅଯଥାରେ ରାଗିଗଲି। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ପତିଙ୍କର କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କର, ସେ ତାକୁ ଅନୁତାପ କରିବେ, ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଜଣେ ଯଦି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କଲେ, ଆର ପକ୍ଷ ସେଠି ଶାନ୍ତ ହେବେ। ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନେ, ଗୀତା ପଢ଼ୁନେ, ବେଦ ପଢ଼ୁନେ, ଆମେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ତ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ପରାବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା, ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ତେବେ ଯାଇକରି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁ କଳି କଳହ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ଡିଭୋର୍ସ କେସେସ୍ ହେବାର କାରଣ ଇଗୋ। ଆଜ୍ଞା। ଦେହ ସୁଖ ସରିଗଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଯିବା। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆମେ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି, କମି କାହା ଭିତରେ ବି ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେହ ଭାବରେ ଆମେ ବିବାହ କରିବା, ଜଣେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଭୋଗିଦେଲେ, ତ ସେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ଲାଗିବ, ଆଉ କାହା ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବେ ସେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହେଇକା ଯିବେ, ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିବେ। ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତା ହେଇକରି ଯଦି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ବିତେଇ ପାରିବେ, ସେଇଠି ସୁଖ ଅଛି, ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଠି ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଯଦି ପତ୍ନୀ ଥରେ ପତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେଲେ, ପତି ବି ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏକା ଖଟୁଛନ୍ତି କି, ଦୁହେଁ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଦୁହେଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣକୁ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା, ଯେତେ ଆମେ ଅହମ୍ଭାବୀ ହେବା, ସେତେ ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିବ, ସେତେ ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ କି? ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୋଇଛି, ସପୋଜ୍ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତି ଧର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଏଇଟାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସହମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମ୍ ବି ପତ୍ନୀ ବି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଏଇଟାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ? ହଁ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ କ'ଣ କଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେ, ସଂଯମତା ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦାସ ଆମେ ହେଇଯାଇଛେ, କିଞ୍ଚିତ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିପାରୁନେ,
ଆମେ ଶରୀରକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏଇଟା, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ବସିକିରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ, ସେ କଥାକୁ ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଗୁଗଲ୍ ଅଛି, ଜେମିନାଇ ଅଛି, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅଛି, ପଚାରି ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କାହିଁକି ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କାମମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଜ୍ଞା। ସଂଯମିତ ସହିତ ରହିବା, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏ କଥା ବି ଆପଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବିକିରି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହେଇକି ରହିବାର ବ୍ରହ୍ମର ଆଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବି କହିପାରିବା। ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନିକିରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ମାନିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବାର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି ଥାଏ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି କହିବା କାମମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚିବା, ଆକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କାମମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ଲାଭ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗ, ଆଜ୍ଞା, ଅଣ୍ଟା ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ପତି ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ବସିକିରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଲାଭ କ'ଣ ଆଚରଣ କଲେ ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ପତ୍ନୀ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତି ନାହାନ୍ତି, ତ ପତି ସହଯୋଗ କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ, ପତି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ସେଠି ଯିଏ ବି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବସିକିରି ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ସବୁ, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଅଳସୁଆପଣିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ମନ ଯେମିତି ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଛି, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ମୁହଁ କେମିତି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆଖି କେମିତି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଆର ଦୁଷ୍ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ସବୁ ଭୋଗୁଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟସକୁ ପରଖିବା, ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଆଚରଣ କରି ପରଖନ୍ତୁ, 2 ମାସ, 6 ମାସ, 1 ବର୍ଷ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ଅସଲି ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ। କଳି କଳହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଦୈହିକ ସୁଖ। ବିବାହ ପରେ ପତିକୁ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଭଲ ଲାଗିବେନି, ପତ୍ନୀକୁ ଆଉ ପତି ଭଲ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିବନି? ସେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଖାଇଦେଲେ, ଭୋଗିଦେଲେ, ସରିଗଲା। ତାଙ୍କ ସୁଖ ଆଉ କାହା ଉପରେ, ଆଉ କାହା ଶରୀର, ଯେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପତି ପତ୍ନୀ ହିଁ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଅସଲି ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବ। ପତ୍ନୀ ବୁଝିପାରିବେ, ନାଇଁ ମୋ ପତିଦେବ ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଜଞ୍ଜାଳ, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି 2 ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ସେ 2 ପଇସା ଆସିବାର ଆଜି ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଉଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସେ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାଣି ଦେବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା, ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରଖିବା, ଭାବ ରଖିବା। ପତ୍ନୀ ବୁଝିବେ, ପତ୍ନୀ ବି ବୁଝିପାରିବେ, ପତି ବୁଝିପାରିବେ ପତ୍ନୀ ଘରେ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମ ମନ, ଆମ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବ ସେତେବେଳେ, ପରଖିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ଦୈହିକ ସୁଖର ଯେଉଁ ଆମେ ମୈଥୁନ କହୁଛେ, ମୈଥୁନର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି,
उद्देश्य विहीन काम कार्य जदि आम करुचे शरीर को रोगग्रस्त करदे बहुत जल्दी मृत्युर मुहरे पड़जा शरीर अंत हो तो ये सब कथा जब दुहें बसिक चर्चा हे जड़े जी साधना मार्ग में अच्छा से जब अन्य को बुझेबे मोबाइल रे बहुत सारा वीडियो अच्छे देखेबे बहुत सारा साधु सन्त कथा साइंटिफिकली प्रूव करेबे जड़े शुक्रकण कि अंडाणु से केमती जन्म होमती उत्पत्ति हो से कथा जो आम जड़े जन सागर चर्चा होकर बुझा खाद्य खाद्यर रस रसर रक्त रक्तर मांस मांसर हाड़ हाड़ मझे मेद मेदर वीर्य तैयारी होते अमूल्य जिनस 2 मिनट सुख आम भुआई नौचे तो से सब जिन जो जड़े जन सागर बसिक चर्चा हे बुझे देखिए जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसब आंतरिक सुख को नहीं पारे आरोग्य को अनुभव करें आ दुई जन भितर असली प्रेम जागृत हम जड़े जन को परखी पारे ये सब ज्ञान नथिबार दैहिक भाव में आम बह आम आज विशृंखलित अच्छे पति पत्नी को छाड़देले आउ कौन बह कले एमती भी मुझे देखी पिला छुआ है भी किए क्या छाड़ी केते दुर्भाग्यर कथा आपन तो पढ़े जो संतान जन्म करता बाजब अवस्था कौन हम तो ये सबूर उद्देश्य है बह कौन सर्वप्रथम आम जाना बह कहीं करुचे ता उद्देश्य को आम बुझा आह कौ बयस करवा तार उद्देश्य कौन ये सब कथा जो आम बुझा एक्चुअली वैवाहिक जीवन खराब न बहुत गोटे आनंदित जीवन एक खुशी प्राय जीवन जड़े बाहर काम कले आउ जड़े सहयोग कले खाद्य पेय वस्त्र सब ठीक ठाक है जड़े जनर सहारा हेले जड़े जन को साहाय्य कले एक आत्मीयता मिल एकात्म भाव को आम से अनुभव कर से साधना प्रारंभ हो थाए विश्व एक परिवार हो पार समस्त को से एकात्म भाव में देखिपर बुझिपार पति पत्नी भितर एत विश्वास रहा दरकार विश्वास अच्छी किंतु कम मात्रा अच्छी पैसा आणिक न गणिक पति पत्नी हाथ को दे दौरान विश्वास पत्नी जहाँ रोसे कर स्वाद नहीं आनंद नहीं पति खाऊँ एक विश्वास एक घरे गोटे आनंद तो दुहें दुहें भितर से स्नेह श्रद्धा आत्मीयता को जदि जड़े जन को परसिबे जड़े जनकर सहारा हे जड़े जनकर मनस्थिति को भावना को सम्मान देवे सत्कार करेंगे जड़े जन को सम्मान देवे निश्चय वैवाहिक जीवन संपूर्ण हम शांति आनंद रही पारे सुखमय हम जहाँद्वारा कि कौन डिवोर्स भी डिवोर्स हेनी आ बाकी बहुत सारा कारण अच्छे सब आम तर्जमा कले तो बहुत ये हम आगामी एपिसोड में आउ कथा पार धन्यवाद धन्यवाद गुरु भाई आपण आमको जो वार्ता देले भावुची या द्वारा वैवाहिक जीवन सुख कौन वैवाहिक उद्देश्य कौन विवाह जीवन मूल्य केते बढ़ाई पारे समस्ते बुझीपारे एक आपण कमेंट माध्यम जनइबे जदि भल लगी आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।